হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কেমন আছো সবাই? যা ভেবেছিলাম রামজি তো তার থেকেও অনেক বেশি ভালো। ইউভি লাইট শো শেষ হয়ে গেছে, এবার বাকি জায়গাগুলোও তো ঘুরে দেখতে হবে নাকি? তাহলে চলো, সো ওয়েলকাম টু র্যাড মুভস এন্ড লেটস গো। এখন আমরা যাচ্ছি অ্যাকশন থিয়েটারের ভেতরে। এখানে মনে হয় লাইভ শুটিং টাইপের কিছু একটা দেখাবে, আই গেস, আমি ঠিক শিওর না। ও, এখানে অনেকে ওয়েট করছে। এই যে ভেতরে ঢুকে গেছি, এখানেও গ্যালারি সিস্টেম আছে। চলো বসে পড়ি, তারপর দেখি কি হয়। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू द शूटिंग स्टेज ऑफ एक्शन थिएटर। सभी को शूटिंग स्टेज ऑफ एक्शन थिएटर में स्वागत है। अभी इस स्टेज के ऊपर हम बनाने वाले हैं एक मूवी का सीन। হ্যাঁ, সিনেমা তৈরি করার আলাদা আলাদা স্টেজেস দেখানো হবে, আর তার জন্য ওনার চাই 3জন ভলেন্টিয়ার। সেই 3জনের মধ্যে একজন দেখতে পাচ্ছ কে? হ্যাঁ, রচিতাকে ডাকা হয়েছে। আমি তো প্রচন্ড এক্সাইটেড। ওকে ডেকেছে তারপর থেকেই আমি কনস্ট্যান্টলি হুট করে যাচ্ছি। খুব এক্সাইটেড আমি। आपका नाम कहाँ से आ रहे हैं आप? सिमरन फ्रॉम पंजाब। रचिता फ्रॉम कोलकाता। मुस्कान भोपाल। ओके, अभी आप तीनों को जाना पड़ेगा स्टार रूम में कॉस्ट्यूम के लिए। प्लीज गेट इनटू द स्टार रूम फॉर द कॉस्ट्यूम। ও, ওরা আবার কস্টিউম পরবে বলে ব্যাক স্টেজে যাচ্ছে। যতক্ষণ ওরা রেডি হচ্ছে আমাদেরকে এই কার্টুনটা দেখাচ্ছে। এখানে বাহুবলীও আছে, আবার সিম্বাও আছে। Everyone join your hands and welcome them on the stage please. Madam on the yellow bike, madam you both on red bikes. ইয়ে, এই তো সিনেমার হিরোরা এসে গেছে। এইবার হবে জমিয়ে শুটিং। यस, अभी कहानी क्या है? कहानी में आप तीनों बैंक रॉबर्स हैं। ओके, बैंक में चोरी करके भाग रहे हो तीनों। चोरी करने के बाद हंसते नहीं मैडम, सीरियस रहना है। ओके, सीरियस प्लीज। अभी आप तीनों को टेंशन से भागना है। क्या करना है? सीरियस फेस रखना है, गाड़ी भगाना है। रेस करिए, रेस द बाइक। मैडम बचपन में जा रहे हैं आप, सिर्फ राइट साइड रेसिंग रहता है। ओके ओके, रेस करिए। स्टॉप स्टॉप, आप रुकिए मैडम, कैमरा ऑन हो रहा है। ऑन द कैमरा, बाद में चाहिए। स्टे। यस, अभी कैमरा देखिए, लुक एट द कैमरा। रेस द बाइक्स, बेंड द बाइक्स लेफ्ट एंड राइट। स्लोली बेंड करिए गाड़ी को लेफ्ट एंड राइट। या बैकग्राउंड आ गया हमारा। या सिर्फ कैमरा देखिए, लेफ्ट एंड राइट बेंड द बाइक्स। या पीछे पुलिस आ गया, पुलिस को देखिए पीछे। लुक एट बैक एंड फ्रंट, फास्टर। या सामने देखिए, जल्दी रेस करिए। रेस मैडम, बेंड नहीं होना, सीधा बैठना है, स्ट्रेट बैठिए। रेस करिए मैडम, पीछे पुलिस आ जा रहा है, पीछे देखिए, सामने जल्दी देखना है। रेस करते रहिए, रेस द बाइक। ये लुक एट बैक साइड, पीछे देखिए। मैडम इतना आराम से कोई भी चोर नहीं देखेगा, थोड़ा टेंशन चाहिए, स्माइल नहीं करना है। रेस करिए, गाड़ी भगाइए जल्दी। रेस द बाइक अगेन। या लुक एट बैक एंड फ्रंट, फास्टर। जल्दी देखना मैडम, आराम से देख रहे हैं आप। আরে, ওকে যত হাসতে বারণ করবে ও তত বেশি বেশি করেই হেসে ফেলবে। तीनों का बैकग्राउंड चेंज हो गया। अभी तीनों मेट्रो पटरी के ऊपर गाड़ी चला रहे, वो भी कोलालमपुर मलेशिया में। As you can see here, we are using a green screen to change the background of the actors. This type of effect is known as chroma key effect. মনে হয় খুব সাকসেসফুলি রবারিটা করেছে, তো অনেক টাকা তুলেছে, তাই কিছুতেই হাসিটা থামাতেই পারছে না। কনস্ট্যান্টলি স্মাইল করে যাচ্ছে আর গাড়িটা ভাগিয়েই চলেছে। খুব মিষ্টি। Yes मैडम, शूटिंग खत्म हो गया, अभी जाके चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कॉमेडी फिल्म बन गया, हंस रहे थे। नो टेंशन मैडम, मैनेज कर देंगे। ओके, अभी हमारा शूटिंग खत्म हो गया, वीडियो रेडी हो गया। अभी हम जाने वाले हैं अगला स्टेज, साउंड इफेक्ट्स ऐड करने के लिए मूवी के सीन में। আমরা উঠে পরের গ্যালারিটায় চলে এলাম। স্টেজে ওই যে জিনিসগুলো রাখা আছে, ওইগুলো দিয়েই সাউন্ড এফেক্ট অ্যাড করা হবে এখানে। With sound, with the effect. Pause. Rain. यहाँ पे खड़े हो जाइए, देखिए। अब स्टार्ट करिए। আগের দুটো গ্যালারি ছিল মুভি মেকিং, আর এটা হচ্ছে মুভি প্রেজেন্টেশন। এখন আমরা একটা হলে বসে আছি, আর রচিতা যে সিনেমাটা শ্যুট করলো সেই সিনেমাটা এই যে আমাদেরকে প্রিমিয়ার দেখানো হচ্ছে। খুবই ভালো লাগছে। তাহলে তো ডেবিউ হয়ে গেল বলতে হবে, বিশাল ব্যাপার।
ঠিকই বলেছিলেন ডাইরেক্টর সাহেব, এটা থ্রিলার মুভি কম আর কমেডি মুভি বেশি লাগছে। হলে সবাই হাসছে, কিন্তু রচিতাকে বড় স্ক্রিনে দেখে আমি ভীষণ এক্সাইটেড আর ভীষণ খুশি। বাপ রে বাপ, এ কি বন্দুক বার করবে না? হ্যাঁ, এই তো বন্দুক বার করছে। এই রবারগুলোর উপরে বন্দুক চালাতে পারবে ও? আমার তো মনে হয় না, কিন্তু ও তো উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাইকের ওপরে। বাপ রে বাপ, লেগে গেলে গুলিটা এই চালিয়ে দিল, এ ডজ করে নিয়েছে। আরে সব পোর খাওয়ার রবার্স এরা, এদেরকে এত সহজে ধরতে পারবে নাকি? একদম ফুল স্পিডে গাড়ি চলছে, একে অপরের দিকে তাকিয়ে স্মাইল করতে করতে গাড়ি চালানো হচ্ছে, আর ধরার কোনো চান্সই নেই, কোনো চান্সই নেই। এই তো ট্রেনের থেকে জোরে চলছে বাইক। অস্কার এই সিনেমাটাই পাবে এবছর, আমি বলে দিচ্ছি। আর সিনেমার নাম হচ্ছে চেজ উইথ অ্যান এক্সক্লামেশন মার্ক। ব্রিলিয়েন্ট। I just got famous. Got featured in a film. Yeah. Not featured. The main robber. No, I was a side robber, but the only robber who was happy. ইউরেকা করতে করতেই আমাদের কতটাই সময় লেগে গেল, অলমোস্ট 2 hours took to ইউরেকা, because I guess this is the main. এখানে সব শোজ আছে, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সব কিছু। তো এটাতে অলমোস্ট আমরা 4টে শোজ দেখলাম। ফিল্ম সিটির বাস, এটা এখানকার ট্যুর করা, ফ্যান্সি বাস, ভেরি ফ্যান্সি। আমরা এখন ট্যুর স্টার্ট করছি। লেটস গো। বাস ট্যুরের শুরুতেই আমরা এই সেট আপটা দেখছি, বাইরে থেকে দিল্লির মুঘল গার্ডেন আর ভেতর থেকে বৃন্দাবনের মহেশ্বর গার্ডেন। বাহ, একটা জায়গাতেই দুটো জায়গা। এখানে যোধা আকবর, সূর্যবংশম সব নাকি শুট হয়েছে। আচ্ছা, তারপর বাদিকে এটা হচ্ছে সিয়েরা গার্ডেন, এখানে ডার্টি পিকচারের উলালা গানটা শুট হয়েছিল, যেটা খুব ফেমাস হয়েছিল সেইটাই। আচ্ছা, তারপর ডান দিকে দেখতে বলছে গ্রিক আর্কিটেকচারে তৈরি এঞ্জেল ফাউন্টেন, অল দ্য বেস্ট, সানডে, এইসব সিনেমায় নাকি এই ফাউন্টেনটা দেখা গেছে। তারপর আর কি, তারপর হচ্ছে বাদিকে এটা মনে হয় ল্যাম্প লাইট গার্ডেন। হ্যাঁ, রকস্টারের নাদান পরিন্দে এই গার্ডেনেই শুট করা হয়েছে। রাজস্থানী আর্কিটেকচারে তৈরি হাওয়া মহল, হাম দিল দে চুকে সনম, তারপরে আইয়া মুভির ড্রিমম ওয়েকআপম সব এখানেই শুট করা হয়েছে। RRR সিনেমাতে যে টায়ার পাংচারের সিকোয়েন্সটা, সেটা এই ফুটপাতে শুট করা। বাহ, খুব ভালো লাগলো। ক্রিস 3 এর যে ক্রিসের স্ট্যাচুটা, সেটা এই ডিটাচেবল ফাউন্টেনে লাগানো ছিল। চন্দ্রমুখীর সেই হন্টেড ভিলা, হ্যাঁ এই বাড়িটা। ওই যে মন্দিরটা দেখছো, ওর ভেতরে কোনো ভগবান নেই, ডাইরেক্টরের সাথে আসে, ডাইরেক্টরের সাথেই চলে যায় ভগবান। এটা একটা গুরুদ্বারার সেট আপ, বেশ সুন্দর। এই বাড়িগুলো কমপ্লিটলি প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে তৈরি, ভেতর থেকে একদমই খোকলা। তারপর হচ্ছে এটা হলো রামোজি ফিল্ম সিটির হেডকোয়ার্টার্স, আর ঠিক তার পাশে ইটিভির হেডকোয়ার্টার্স। এটা জানতাম না এখানে আছে। এই যে পাহাড়টা দেখছো, এর চূড়াতেই কাটাপ্পা বাহুবলীকে মেরে দিয়েছিল। ইস, এবার আমরা যাচ্ছি ভোপাল সেন্ট্রাল জেলের ভেতরে। কি রিয়েল লাগছে না দেখতে, মাই গড। এই জায়গাটাতে নাকি পুষ্পা 2 এর শুটিং হয়েছে। বাহ, কি চূড়ান্ত রিয়েল লাগছে পুরোটা, আর কত সুন্দর করে মেনটেন করা না, কি সুন্দর। ওরে বাবা, কয়েদিও আছে ভেতরে, আর কনস্ট্যান্টলি ওই তালাগুলো ধরে নাড়ছে, আওয়াজ করছে। বাপ রে বাপ, কি সুন্দর প্রেজেন্টেশন, খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো। আচ্ছা, এই যে বিল্ডিংটা দেখছো, এটা হচ্ছে ওই তেরে নাম সিনেমার রাধে ভাইয়ার অ্যাসাইলাম। হ্যাঁ, এটাই। আমাদেরকে বাস এই ভাগবতমের সেটে নামিয়ে দিল। ভাগবতম একটা শো যেটা অনেকদিন আগে হতো, মহাভারত রিলেটেড। ওর সেটটা এখনো প্রিজার্ভ করে রেখেছে, আর কি সুন্দর করে প্রিজার্ভ করে রেখেছে সেটা দেখো। অদ্ভুত অদ্ভুত, যেন সত্যি মনে হচ্ছে ওই টাইমে চলে গেছি। কি ভালো, কত নিখুঁত কাজ, তাই না? এটা হচ্ছে ইন্দ্রপ্রস্থের সভা, ওই যে কৃষ্ণ বসে আছে, আর এটা হলো হস্তিনাপুরের সভা, মাঝখানে ধৃতরাষ্ট্র। এবার যাচ্ছি স্টেশনের দিকে। আমরা কি ট্রেনে চড়ে যাব? হ্যাঁ, তো এখান থেকে ট্রেনে চড়বো সোজা বাড়ি। নেলোর স্টেশন। হ্যাঁ, লাস্ট হায়দ্রাবাদে শুট হয়েছিল এখানে। দেখো, এটা দেখো।
একটাই স্টেশনে नेल्लोर मंगलपुर হায়দ্রাবাদ। हैदराबाद সে স্টেশনের নাম যাই হোক না কেন, আমাদের ড্রিম সিকোয়েন্স এনঅ্যাক্ট করার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম, সেটা হাতছাড়া করিনি। আমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেছি। এবার আমরা যাচ্ছি রামোজির সব থেকে হাইপড স্পটে। কোথায় বলো তো? হ্যাঁ, ঠিক গেস করেছো, আমরা এখন যাচ্ছি বাহুবলীর সেটে। পৌঁছে গেছি বাহুবলীর সেটে। মাই গড, ফাইনালি বাস থেকে নেমে খুব নিখুঁতভাবে তৈরি করা এই মাহেশমতির মিনিয়েচারটা দেখলাম, খুব সুন্দর। এই যে এই গেটটা দিয়ে ঢুকতে হবে ভেতরে। আমার না অলরেডি খুব গ্র্যান্ড একটা ফিলিং আসছে, ফর সাম রিজন আই ডোন্ট নো। একটা মিউজিক শুনতে পাচ্ছি, আই গেস হ্যাঁ, ভেতরে ঢুকলেই বাহুবলীর থিম সংটা ডান দিক বাদিক দিয়ে প্লে করছে। তোমাদেরকে শোনাতে পারবো না, কিন্তু করছে। এই যে হাতিগুলো, পুরো সিনেমাটা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে এইসব দেখে। কি সুন্দর, তাই না? এই যে এই পোলটার সাথে এই দেবসেনাকে বেঁধে রাখতো, ওই যে দেবসেনার পুতুলও লাগানো আছে এখানে। এই শিবলিঙ্গটা থেকেই বাহুবলী চুন তুলে নিজের ভুঞ্জে লাগিয়েছিল। আই থিঙ্ক আই এম রাইট, এটা থেকেই নিয়েছিল। আর এই যে ভল্লাল দেবের সেই চ্যারিয়ট, একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি এডিটররা কতটা কাজ করে, কারণ সেটটা কিন্তু এমনিতে খুব ব্ল্যান্ড দেখতে লাগছে চোখে, কিন্তু ক্যামেরার কাজ আর এডিটরসদের যে পরিশ্রম, সেটা ওই ঝাঁ চকচকে ব্যাপারটা এনে দেয়। এই যে শিবগামীর সেই ফেমাস সিংহাসন, কোনোদিনও ভাবিনি যে বাহুবলীর সেটে এসে পৌঁছে যাব একদিন। সিনেমাটা যখন দেখেছিলাম তখন তো একদমই ভাবিনি। এই যে সেই চ্যারিয়ট স্টেজ, এর ওপর এই বাহুবলী শপথ নিয়েছিল। কোনো দিনও ভুলবো না ওই সিনটা, কোনো দিনও না। এবার দেখবো সব থেকে বড় জিনিসটা এখানে, এই যে ভল্লাল দেবের স্ট্যাচুটা সত্যি সত্যি পুরোটা বানিয়েছিল, এখন খালি এইটুকুই বেঁচে আছে, বাকিটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। অনেক বড়, মাই গড। বাহুবলীর সেট থেকে এবার বেরোবো, এই যে এই বাসে করে ঘুরছি আমরা পুরোটা। চলো দেখি বাস আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে কোনো একটা গার্ডেনের সামনে নামাবে। অলমোস্ট 5টা বেজে এসেছে, তাই জন্য ইউরোপিয়ান স্ট্রিট আর বাকি কয়েকটা জায়গা ছিল যেগুলো ওরা এয়ারপোর্ট আর ইউরোপিয়ান স্ট্রিট যেগুলো ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। সো অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল এখানে আসার চেষ্টা করবেন। এক্স্যাক্টলি, ওই যে কালকের ব্লগে বললাম না আমাদের বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেছিল, তোমরা আসলে কিন্তু একদম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বে। এবার যাচ্ছি এই বাটারফ্লাই গার্ডেনের ভেতরে, বাটারফ্লাই পার্ক টাইপের হবে আই গেস। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, আর অনেক প্রজাপতি আছে ভেতরে, অনেক। প্রত্যেকটা স্পট, সেটা কোনো ফিল্মের সেট হোক, সেটা কোনো গার্ডেন হোক, বা এই যে বাটারফ্লাই গার্ডেনের মতন যে জায়গাগুলো এখানে, প্রত্যেকটা জায়গা এত সুন্দর করে মেনটেন করা, এত ভালোভাবে কিউরেট করা, জাস্ট বলার কোনো ভাষা নেই আমার। টিকিটটা যখন কেটেছিলাম একটু গায়ে লাগছিল ঠিকই, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ইটস কমপ্লিটলি ওয়ার্থ ইট, কমপ্লিটলি ওয়ার্থ ইট। খুব ভালো মেনটেনেন্স এখানে। অনেক প্রজাপতি দেখলাম, চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর কি সুন্দর দেখো, খুব সুন্দর। তারপর যাচ্ছি এই বার্ড স্যাংচুয়ারিটাতে। ওই পেঙ্গুইনগুলো দেখছো, ওগুলো ছাড়া এই সব পাখি আসল, আর জাস্ট র্যান্ডামলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষও ঘুরছে, পাখিরাও ঘুরছে, কেউ কাউকে ডিস্টার্ব করছে না। হাঁস, বক, সারস, ফ্লেমিঙ্গো, এই একটা ঝর্ণাও আছে এখানে, চতুর্দিকে উড়ছে, হেঁটে বেড়াচ্ছে, মাস্ট একদম, কোনো টেনশন নেই। আর এত স্পিসিস, আমি তো সবকটার নামও জানি না, কিন্তু খুব সুন্দর, প্রত্যেকটা পাখি খুব সুন্দর। ওই দেখো, ওই দেখো, ওইগুলো মনে হয় বক বা সারস, আই ডোন্ট নো, দেখতে তো ফ্লেমিঙ্গোর মতনও লাগছে, ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। ওই দেখো ওপরে একটা বসে আছে, এই যে এই দুটো হচ্ছে আমি আর রচিতা, একদম পারফেক্ট। তারপরে এই এরিয়াটাতে না এই লাল রঙের পাখিগুলো খুব ঝটপট উড়ছিল চোখের সামনে দিয়ে, একটু ভয় ভয় লাগছিল। একদম বাইরে এই দেখো তিনজনকে, অস্ট্রিচ আছে এখানে, তার সাথে আছে অস্ট্রিচের ডিম। তারপর আমরা ঢুকছি এই কালার্স গার্ডেনে। বেসিক্যালি এখানে সব ফ্লাওয়ার প্লান্টস আছে, খুব ভালো করে গার্ডেনিং করা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে কত কত বিভিন্ন ধরনের ফুল, খুব ভালো, খুব ভালো। আর আমাদের দুজনেরই তো জানোই গাছপালা খুব পছন্দ, এখানে ঢুকে তো আমরা খুব খুশি হয়েছি, খুব খুশি হয়েছি। আমাদের একটুখানি বায়াস আছে সানফ্লাওয়ারের প্রতি, তাই আমরা যাচ্ছি এখন সানফ্লাওয়ারের সামনে একটা ছোট্ট দেখে ফটো সেশন করব। কিন্তু প্রত্যেকটা ফুল দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব সুন্দর করে মেনটেন করা প্রত্যেকটা প্লান্ট। তারপর আমরা এসেছি এই কৃপালু কেভস এর ভেতরে। ওই দেখো শুটিং হচ্ছে, বাহ। হ্যাঁ,
এই কেভসের ভেতরটা অনেকটা অনেকটা ওই অজন্তা ইলোরার ধাঁচে তৈরি করা। হ্যাঁ, দেখে বোঝা যাচ্ছে। শুটিং করলে মানে ধরতে পারবে না যে আসল না নকল। বাবা গৌতম বুদ্ধও ছিল, দেখলে কি সুন্দর, কি নিখুঁত কাজ না? সত্যি সত্যি ধরা মুশকিল যেটা আসল না নকল এই কেভটা। আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে। পুরো পুরো রামোজির ট্রিপটা খুব ভালো গেল। প্রত্যেকটা স্পট, প্রত্যেকটা জায়গা এত সুন্দর করে মেনটেন করা, এত সুন্দর, খুব ভালো গেল, খুব ভালো গেল। How was your experience? শরীরের সব অসুস্থতা অস্থিরতা কাটিয়ে 6-7 ঘন্টা ধরে হেঁটে চলেছি, দেখে চলেছি, শুধুমাত্র আমাদের জন্য। আমিও দেখবো, রচিতাও দেখবে, তার সাথে আপনারাও দেখবেন। Exactly. বনসাই গার্ডেনটা বন্ধ হয়ে গেছে, কোনো ব্যাপার না, বাইরে থেকেই একটু দেখে নিলাম। বাসের জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কিন্তু ঠিক আছে, বাস এসে গেছে। আবার গিয়ে ওই ইউরেকাতেই নামবো আমরা। আমাদের টিকিটে এই ক্যারোসেলটা অ্যাভেল করা যাবে। ব্যাস বসে পড়লাম, আবার কি, ইয়ে কি আনন্দ! কিন্তু এবার যেতে হবে, বাসে করে ফিরে যেতে হবে এবার। ওই দূরে সেটআপটা দেখতে দেখতে কখন যে পৌঁছে গেলাম টিকিট কাউন্টারের সামনে বুঝতেও পারলাম না। আমাদের রামোজি দেখা শেষ হলো। তাহলে আজকের মতো আমাদের ঘোরা Oh শেষ। my god, we are done. We are done at 6:45. How was our experience? Surreal. 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 একটা শব্দে ব্যাখ্যা করা খুব ডিফিকাল্ট। সেটাই, খুব সুন্দর, অনেক ভালো লাগলো। আজকে আমাদের অফিসিয়ালি লাস্ট কোনো ট্যুরিস্ট স্পট ঘোরার। Yes. তো সেটা যে আমরা রামোজি ফিল্ম সিটিতে এসে কাটাতে পেরেছি, এটা আমাদের অনেকই ভালো লাগছে। Exactly. ওই সিঙ্গারার পর থেকে আর কিছু খাওয়া হয়নি, তাই একটা ক্যাব করে নাগর স্টেশনে এসে এই দুটো প্রোটিন বার খেলাম। তারপরে জেবিএস এ নেমেই চলে এসেছি পিস্তা হাউসে, একটু খেয়ে নিই। ব্লগটা আজকে এখানে শেষ করছি। তোমরা সবাই সাবধানে থেকো, দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি।